प्रिय दर्शक बंधु प्रभु जीशुख्रीष्ट बहुमूल्य नाम आपण को नमस्कार जनाई आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। नियमित यह कार्यक्रम देखु थांतु और आंभ मान सहित फोन रे जोगाजोग जारी रखि थांतु। प्रभु निश्चय आशीर्वाद करिवे। आमर गत अध्ययन रे आमे देखिथिलु जे मेष शावकर बा मेंढा छुआर रक्त माध्यम ईश्वर मुक्तिर चमत्कार व्यवस्था जो माने विश्वास करी रक्त लगाई से माने विचारु रक्षा पाई आमको जीशुख्रीष्ट कथा मने पकाई दिए जहाँ रक्त आमको पापरु मुक्त करे। आज अध्ययन रे आमे 12 अध्यायर बाकी अंश पढ़िबा जोठारे प्रथम जात संतान मानक मृत्यु एवं मिस्ररु इस्राएलिय मानक प्रस्थान विषय जानिबा। तेबे आसंतु वक्तांक सहित वाक्य मध्य को जिबा। एही कार्यक्रमटी विशेष भाव में केवल ख्रीस्टियान मानक पई उद्दिष्ट एवं पवित्र बाइबल शिक्षा उपरे आधार करी विश्वास को दृढ़ करने सह आत्मिक अभिवृद्धि और उत्साहित करने प्रस्तुत करा जायछि। अन्य कौन धर्म मतवाद किंबा विश्वास को समालोचना करने विरोध करने किंबा आघात पहुंचाइबा आमर उद्देश्य नुहे। आमे समस्त धर्म एवं संप्रदाय को गभीर भाव में सम्मान जनाऊ एवं एही कार्यक्रम रे कहानी भावना विश्वास किंबा धार्मिक अनुभूति को आघात करने बा असम्मान करने आमर उद्देश्य नुहे। ख्रीष्टरे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुअछि। आज आमे आउ एक नुआ विषय पर अध्ययन करने को जीवा। ताहा हेला यात्रा पुस्तक 12 पर्व तार 11 पदरु 51 पदर शेष जाए। यात्रा पुस्तक 12 पर्व तार 11 एवं 12 पदरे लेखा अछि। जदि आपण मानक पाखरे बाइबल अछि ताहेले मो सहित खोलंतु। वाक्य परि लेखा अछि, एही प्रकारे तुम्हे माने ताहा भोजन करिवो, अर्थात कटिबंधन करी पादरे पादुका देई हस्तरे जष्टि घेनी चंचल ताहा भोजन करिवो। यह सदाप्रभुंकर निस्तार पर्व। जेहेतु आम्भे आज रात्रि मिसर देशर मध्य देई जाई मिसर देशस्थ मनुष्य और पशुर समस्त प्रथमजात को संहार करिवा, पुणे मिस्त्रीय समस्त देवतार विचार करी दंड देवा आम्भे सदाप्रभु। प्रिय बंधु, जितेबेले आपण ख्रीष्टंक पाखकु आसीबे आपण कटी बांधिबा उचित एवं जगतरु बाहरी जीवा पाई प्रस्तुत रहिबा उचित एवं एथिरे आउ जड़ित न रहिबा उचित। मो विश्वास करे नाही जे जणे परिवर्तित होई पापपूर्ण जीवन यापन जारी रखि पारिबो। एहार अर्थ नुहे जे से केबे भी पाप करिवो नाही, किंतु एहार अर्थ हेउछि जे से पापर एक ढांचारे जीवन यापन करिवार अभ्यास करिवो नाही। लॉस एंजेल्स रे जणे महिलांकर एक उल्लेखनीय उदाहरण थिला जी एक मद दुकान चलाउथिले एवं परे ख्रीष्टंकु ग्रहण करिथिले। से मते फोन करी कहिथिले जे से मद व्यवसाय बाहरी जाउछंती। से मते कहिले जदि आपण एक हाथुड़ी नहीं दुकानर समस्त मद बोतल भांगिबाकू कहिबे मु एहा करिबी, किंतु तांको पाखरे केवल एतिकी ही संबळ थिला। मु तांकु सेही व्यवसाय प्रतिष्ठान विक्रय करिबाकू कहिली। से एहाकू विक्रय करिदेले एवं आज जड़े सुंदर विश्वासी भाव में बंचुछंती। जदि द्वार बाजुबंधरे रक्त लगी थाए तेबे तुम्बे मिसररू बाहरी आसीबो। तुम्बे तुमर कटिबंधन करी जीवाकू प्रस्तुत होई बलिदान रमेश खाइबो। परमेश्वर मिसरर प्रमुख देवता मानक विरुद्ध रे गोटिए परे गोटिए तांकर महामारी पठाइथिले। समस्त देवता प्रथमजात संतानर बलिदान दाबी करिथिले। वर्तमान परमेश्वर समस्त मिसरीय प्रतिमा विरुद्ध रे तांकर बंधुक मुहाइछंती। यात्रा 12 पर्व तार 13 पदरे लेखा अछि। एणुकरी तुम्हे माने जेउ जेउ गृहरे थाओ सेही गृहरे सेही रक्त चिन्ह स्वरूपे रहिबो। आउ आम्भे मिसर देश को दंड देवा समय सेही रक्त देखिले तुम मानकु छाड़ी आगकू जीवा। संहारक आघात तुम मानक प्रति घटिबो नाही। इस्राएलीय माने अब्राहम को वंश होइथिबारु उद्धार पाई नथिले। जदि मिसरीय माने परमेश्वरंकर आज्ञा पालन करिथान्ते तेबे सेमाने मध्य रक्षा पाई थान्ते। परमेश्वर कहिथिले जेतेबेले मु रक्त देखिबी मु तुमको अतिक्रम करी आगकू जीवी। सेमाने उत्तम कार्य करुथिले बोली
କିମ୍ବା ସଚୋଟ ଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବା ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି କେହି ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଖିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବି। ସେମାନେ ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରକ୍ତ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ସୁନ୍ନତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଖିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବି। ମୃତ୍ୟୁଦୂତ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ସର୍ଭେ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଝରକା ଖୋଲି ମୃତ୍ୟୁଦୂତଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଯିଏ ଝରକାରୁ ନିଜ ବେକ ବାହାର କରିଥିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଖିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିଛି ଯୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହି ରାତ୍ରିରେ କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା? ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଢଳା ଯାଇଥିବା ରକ୍ତ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ଦେଖିବେ ସେ ସେହି ଘର ପାର ହୋଇ ଆଗକୁ ଯିବେ। ସେହି ରକ୍ତ କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ସଙ୍କେତ ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏକ ମହାନ ନୀତି ରହିଛି ଯାହା କହେ, ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପର ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଉଦାର ହୃଦୟରେ ପାପ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆଜି ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୋଷୀକୁ ହାଜର କରାଗଲେ ସେ କରିପାରିବେ। ବିଚାରପତି ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେରିକାରେ ଆମର ସମସ୍ୟାର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଶିଥିଳତା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପାପ କରେ ସେ ମରିବ। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବନ ପ୍ରତିବଦଳ ହୋଇପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ମେଷଶାବକ ଥିଲା। ତାହାପରେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷଶାବକ ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ହରଣ କରନ୍ତି। ଯୋହନ 1 ପର୍ବ ତାର 29ରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତେବେ ଆମେ ପାପୀ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ମିଶରରେ ସେହି ରାତିରେ ମେଷଶାବକର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଘରର ବାଜୁବନ୍ଧ ଏବଂ ଚୌକାଠ ଉପରେ ରକ୍ତ ଲଗାଇବା ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସୂଚକ ଥିଲା। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହାପରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଏବଂ ତାହାପରେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବ ତାର 14ରୁ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେହିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଦିନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରିବ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ମତେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇବ। ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରୁ ତାଡ଼ି ଦୂର କରିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ସପ୍ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ରୁଟି ଖାଇବ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସଭା ହେବ। ପୁଣି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସଭା ହେବ। ଆଉ ସେହି 2 ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ ବିନୁ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି କର୍ମ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁଦୂତ ଘର ପାର ହୋଇ ଚାଲିଯିବା ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହା ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହଭାଗିତାର ପର୍ବ ଥିଲା। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ଉଚିତ। ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ, କାରଣ ସେହି ଦିନରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ମତେ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିବ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତାଳିଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଖାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ରୋଟି ଖାଇଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ଖମିରଯୁକ୍ତ ରୋଟି ଖାଇଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଭାଗିତାରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 14ରୁ 20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ 8 ଥର ତାଡ଼ିବା ଖମିର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର 19 ଏବଂ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ତାଡ଼ି ନ ରହୁ, କାରଣ ବିଦେଶୀ ଅବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଯେଉଁ ଜଣ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ତୁମେମାନେ ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସମସ୍ତ ବାସସ୍ଥାନରେ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଖାଇବ। ଖମିର ହେଉଛି ମନ୍ଦ ତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଏହା ମନ୍ଦ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ମାଥିଉଙ୍କ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ମହିଳା 3 ମହଣ ମଇଦା ଭିତରେ ଖମିର ଲୁଚାଇ ରଖିବା ବିଷୟରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ସେହି ଖମିର ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ, କାରଣ ଖମିର ହେଉଛି ମନ୍ଦର ଏକ ପ୍ରତୀକ। 3 ମହଣ ମଇଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଖମିରକୁ ମନ୍ଦ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା ତ୍ରୁଟିର ପରିମାଣ ଦେଖିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ କେତେଜଣ ଅମାୟକ ଓ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷାରେ ଖମିର ମିଶ୍ରିତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ମତବାଦ ବାଇବଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହା ଏଡ଼ାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାଥିଉଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଏହି ଖମିର ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମାଥିଉ 16 ପର୍ବ ତାର 6 କୁହେ। ତାହାପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫାରୁସି ଓ ସାଦୁକୀମାନଙ୍କ ଖମିର ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହ। ତାପରେ ମାଥିଉ 16 ପର୍ବ ତାର 11 କୁହେ, ତୁମେ କିପରି ବୁଝିପାରୁନାହ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରୋଟି ବିଷୟରେ କହିନଥିଲି, ବରଂ ତୁମେମାନେ ଫାରୁସି ଓ ସାଦୁକୀମାନଙ୍କ ଖମିର ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଖାଇବା ରୁଟି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଫାରୁସିମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମନ୍ଦ ଥିଲା। ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଲେଖକ କୁହନ୍ତି, ସେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିବା ଗରମ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ରୁଟି ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେହି ରାତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାତି ଥିଲା। ସେହି ରୁଟି ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଖମିରଯୁକ୍ତ ରୁଟି ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବ ତାର 22 ଏବଂ 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ବିଡ଼ାଏ ଏସବୁ ଘେନି ପାତ୍ରସ୍ଥିତ ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦ୍ୱାରର କପାଳି ଓ 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଉପରେ ପାତ୍ରସ୍ଥିତ ରକ୍ତ ଲଗାଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭାତ ଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କର କେହି ଗୃହ ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଅ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବେ। ତହିଁରେ ଦ୍ୱାରର କପାଳି ଓ 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଉପରେ ସେହି ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସଂହାରକକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ କିପରି ଲଗାନ୍ତି? ହିସପ ହେଉଛି ଘାସ ପରି ଏକ ଛୋଟ ଗଛ, ଯାହା ପଥର ଚାରିପାଖରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଘରେ ରକ୍ତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ହିସପ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମୟରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ବିଚାର ଏବଂ ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ
ଆସିବାକୁ ଥିବା ଶେଷ ମହାମାରୀ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଗୋସେନ ଦେଶ ଶେଷ 3ଟି ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ନଥିଲେ ଏହି ମହାମାରୀରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯେକୌଣସି ମିଶରୀୟ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଲଗାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତ ତାଙ୍କ ଘରର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ବୋଲି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାପ୍ତିଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାପ୍ତିଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର 29 ଏବଂ 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଫାରୋଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନଠାରୁ କାରକୁପସ୍ଥ ବନ୍ଦୀର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ଶାବକଗଣକୁ ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ଫାରୋ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସଗଣ ଓ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରିରେ ଉଠିଲେ। ପୁଣି ମିଶର ଦେଶରେ ମହାରୋଦନ ହେଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ଗୃହରେ କେହି ମରିନାହିଁ ଏପରି ଗୃହ ନଥିଲା। ଏହି ଶେଷ ବିଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ମାନବ ଜୀବନକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ। ଏବେ ସେ ତାହା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଯିଏ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ନେଇଯିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେହି ରାତିରେ ଫାରୋ ଉଠିଲେ। ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବ ତାର 31 ଏବଂ 32ରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁଁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଫାରୋ ମୋଶା ଓ ଆରୋନଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଉଠି ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କର। ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମେଷ ଗବାଦି ପୋଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ ଓ ଆମକୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଶେଷରେ ଫାରୋଙ୍କୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋଶାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାମାରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅକୁ ଛୁଇଁଲା। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମଜାତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ। ସେ ହାରୋନଙ୍କ ଯଷ୍ଟିକୁ ସର୍ପରେ ପରିଣତ କରି ଫାରୋଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଫାରୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଦୋଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରୁ ପଠାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମୃତକଳ୍ପ। ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇବେ। ତେଣୁ ଫାରୋ ଏବଂ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବ ତାର 34 ଏବଂ 35 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ଚକଟା ମଇଦା ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ଲୋକମାନେ ତାହା ନେଇ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ସ୍କନ୍ଧରେ ଘେନିଗଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମୋଶାଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଓ ବସ୍ତ୍ର ମାଗିଲେ। କରଜ ଶବ୍ଦଟି ହିବ୍ରୁ ଭାଷାର ସାଲ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମାଗିବା। ପରମେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାଗିଲେ, ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଦେଇଥିଲେ, ଧାର ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶରରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦାସ୍ୟଶ୍ରମ ପାଇଁ ମଜୁରୀ ଆଦାୟ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ଥିଲା। ମିଶରୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରର ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବ ତାର 37 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ
ବାଳକ ଛଡ଼ା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ପାଦଗତିରେ ରାମେସେସ୍ଠାରୁ ସୁକ୍ଲୋତକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ମିଶର ଦେଶରୁ ସର୍ବମୋଟ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବ ତାର 38 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ମିଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ମହାଜନତା ଓ ମେଷଗବାଦୀ ଅନେକ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ମିଶର ଛାଡ଼ିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଜନତା ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶିବିରରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେବେ। ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ମିଶ୍ରିତ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଅଧା ଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମିଶରୀୟ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମିଶ୍ରୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏପରି ମିଶ୍ରିତ ପରିବାର ସନ୍ତାନକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିଯିବେ କି ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ମିଶ୍ରିତ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଅନେକ ରହିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଆସିଲା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନଥିଲେ। ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମିଶ୍ରିତ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣଜିହୁଦୀ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜଣେ ପାଳକ ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆମେ ଗଣନା 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ଦେଖିବା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ତାର 39ରୁ 42 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ମିଶରଠାରୁ ଆନିତ ଚକଟା ମଇଦାରେ ତାଳିଶୂନ୍ୟ ପିଷ୍ଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କାରଣ ତାହା ତାଳି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମିଶରରୁ ତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶର ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିଥିଲେ। ସେହି 430 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସେହି ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସମୂହ ମିଶରରୁ ବାହାର ହେଲେ। ମିଶର ଦେଶରୁ ସେମାନେ ବାହାର ହେବା ହେତୁରୁ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଳନୀୟ ରାତ୍ରି, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତ୍ରି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ବିଶେଷ ପାଳନୀୟ ଅଟଇ। ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିବା ସମୟରୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜା ପୁନର୍ବାର ନ ଆସିବା ଯାଏ ଏବଂ ସହସ୍ରାବ୍ଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ କେବେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାହାପରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଆମେ ତାହାପରେ ଦେଖିବା। ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବ ତାର 47 ଏବଂ 48 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ପାଳନ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରବାସୀ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଯିବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ତାହାର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ନତ ହେଉନ୍ତୁ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ସେ ନିକଟକୁ ଆସି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ତହିଁରେ ସେ ଦେଶଜାତ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପରିଚିତ ଓ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ପାଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଅଣଜିହୁଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲା। ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବ ତାର 49ରୁ 51 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦେଶଜାତ ଲୋକ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସକାରୀ ବିଦେଶୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ବିଧି ହେବ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ। ମୋଶା ଓ ହାରୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯେପରି ଥିଲା ସେହିପରି ସେମାନେ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାରି ସୁପସାଗର ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ
ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଅଛ। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେପରି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବୁ ଏବଂ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଯେପରି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେପରି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପାରିବୁ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟି ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇ ତୁମରି ଗୌରବର କାରଣ ହେଇପାରିବୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ତୁମେ ନିଅ। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକର ବା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆର ରକ୍ତର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଚେଷ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନ ଏବଂ ପାପର ମୁକ୍ତି ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପବିତ୍ରୀକରଣ ଓ ମେଘ ଏବଂ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାହାଣୀ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ପାପ ଶିଉଳିରେ ଖସି ଗଲା ଯେବେ କୁନି କୁନି ପାଦ ତାର, ଅନନ୍ତ ତୃଷାର ନୀଳ ପରବାର ଦେଲେ ନିଜର ରୁଧିର। ପବିତ୍ର ହୋଇ ସେ ତୁମରି ରକ୍ତେ, ପବିତ୍ର ହୋଇ ସେ ତୁମରି ରକ୍ତେ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଖମିର କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ? ଏ ମନ୍ଦତା, ବି ବିଶ୍ୱାସ, ସି ପ୍ରେମ, ଡି ସାଧୁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ଅଭିରାମ ରୈତ।